वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। गुरु फतेह दी सांझ पाउने आ। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। डेली पोस्ट पंजाबी दे दर्शकों ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੁਭਾਈਮਾਨ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਟੀਮ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਸਥਾਨ ਸੁਭਾਈਮਾਨ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾਨਕਪੁਰੀ ਟਾਂਡਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਇਹ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ 4 ਵਾਰ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕੇ ਸੀ। आखिर की कारण रहा गुरु साहब के मंडी च विकन का? गुरु साहब बहुत खूबसूरत संदेश देंदे हुए रुहेले पठाना नूं गुराहे राहे तो सीधे राह पाउंदे ने ते किस तरह गुरु साहब मंडी दे विच विकदे ने और की वड्डा संदेश दिता जाता है, किन्ने वड्डे अस्थान इत्थे सुभाईमान ने। आओ फिर दर्शन दिदारे करदे हां पावन अस्थान दे। पहली पातशाही साहिब श्री गुरु नानक देव जी जदों उदासियां कर रहे सन तां लोकां नूं वहमां भरमां चों कढदे होए गुरु पातशाह जी उत्तराखंड की धरती ते जा पहुंचे। गुरु साहब ने आले दुआले देखा तां दुख दर्द गरीबां ते हुंदा होया अत्याचार ही नजर आया। गरीबां नूं मंडी च वेचा जांदा। इस बाजार दी मंडी च लोकां दी पशुआं दी वांग बोली लगदी। गुरु नानक पातशाह दे नाल उस वेले भाई बाला जी अते भाई मरदाना जी सन। गुरु साहब ने उन्हां नूं अपनी पहचान गुप्त रखण लई आख्या। इत्थों दी रियासत दा मालक रुहेला पठान सी। गुरु साहब ने भटके हुए इंसानां नूं सिद्धे राहे पाउण दे लई बालक दा रूप धारण कर लिया ते गुरु साहब 4 वार 2 घोड़ियां दे मुੱਲ दे बराबर इस मंडी च विके सन। इसे ही दौरान गुरु साहब ने की अलौकिक करिश्मे दिखाए। आओ सुनाते हाँ गुरु घर दे प्रीतवान भाई हरदीप सिंह दी जुबानी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। दास भाई हरदीप सिंह हजूरी कथावाचक गुरुद्वारा नानकपुरी टांडा साहब। गुरु सवारी साध संगत जी, ये जो स्थान जिससे आप दर्शन कर रहे हो गुरुद्वारा नानकपुरी टांडा साहब, जो कि उत्तराखंड और यूपी के बॉर्डर ते है, जो कि अजकल उत्तराखंड दे विच आ रहा, नाल ही यूपी का बॉर्डर है। और इस इलाके नूं रुहेलखंड के इलाके दे नाल जाणिया जांदा सी, क्योंकि इत्थे रुहेले पठाणा दा राज होया करदा सी। और इस इलाके दे विच एक बाज़ार लगदे सन। उन्हां बाज़ारां दे विच बच्चिआं नूं औरतां नूं खड़े करके पशुआं वांग बोली ला के वेचिया जांदा सी। दबे हुए लोगों की पुकार सुन के, दुखी लोगों की अंतर आत्मे पुकार सुन के तारनहारे साहिब श्री गुरु नानक देव जी संमत 1554 नूं इस अस्थान ते भाई बाला जी ते मरदाना जी सहित पुजे। और इत्थे पहुँच करके गुरु साहब जी ने भाई बाला जी नूं अते मरदाना जी नूं अपने तो कुछ समय नहीं अलग कर दिता। खुद 12 साल के बच्चे का रूप धारण करके एक रोड़ी के ढेर ते बैठ के इस रियासत का मालक रुहेला पठान घूमदा घुमाउंदा आया। देखिया सुंदर बालक बैठा है, बाहों पकड़ के अपने घर लै गया। और जदों अपने घर लैके गया, उहदी बेगम ने कहा इनू असीं गुलाम नहीं बनाउणा, इनू अपने घर रख लईए, अपने साडे घर विच औलाद नहीं है। पर रुहेला एक ना मन्निया। उन्हें बाजार विच खड़े करके गुरु नानक साहब जी नूं 2 घोड़ियां दे मुੱਲ दे बराबर वेच दिता। जिस व्यापारी पठान ने गुरु साहब जी नूं खरीदिया सी, वो अपने घर एक गुलाम खरीद लैके गया सी। हुण उन्हें अपने घर विच काम भी दसना सी। उन्हें जाके ड्यूटी लगाई, कहन लगे हे बालक तू साडा गुलाम है, सी तेनू खरीद के लैके आए हाँ, अज तो बाद साडे घर दे विच पानी का प्रबंध तुसीं करोगे। और गुरु साहब जी नूं कह दिता सामने खूह है,
ਉਸ ਖੂਹ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਪਾਣੀ ਭਰ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਇਆ ਕਰਨਾ, ਘੜਾ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਖੂਹ ਆਪ ਜੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋਗੇ, ਉਸ ਖੂਹ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਖਵਾਜਾ ਖਿਜਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰਕੇ ਖੂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸੁਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਖਾਲੀ ਘੜਾ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਖਾਨ ਜੀ, ਜਿਸ ਖੂਹ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਪਠਾਨ ਅਜੇ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਾਹਮਣੇ ਨਦੀ ਵਗਦੀ ਹੈ, ਨਦੀ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਦੀ 'ਤੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੌਤਕ ਸਨ, ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਣੀ ਸੁੱਕ ਗਿਆ। ਖਾਲੀ ਘੜਾ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਉਸ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਪਠਾਨ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਇਹਨੇ ਪਠਾਨ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੈਸਾ ਬਾਲਕ ਹੈ, ਜੇ ਖੂਹ 'ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਸੁੱਕ ਗਿਆ, ਨਦੀ 'ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਸੁੱਕ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਸੀ ਭੁੱਲੇ ਭਟਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਤੋਰਨਾ। ਅਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਿਰ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਪਠਾਨ ਨੇ ਪਕੜਿਆ, ਉਹਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚਿਆ। ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਖਰੀਦਿਆ। ਜਿਸ ਪਠਾਨ ਨੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਦੱਸਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਗੁਲਾਮ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅਸੀਂ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬੱਕਰੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਗਾਉਣ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਗੁਲਾਮ ਹਾਂ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਮੈਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜੇ, ਮੇਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਘਰੋਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ। ਮੈਂ ਜਿਸ ਬੱਕਰੀ ਜਾਂ ਭੇਡ ਨੂੰ ਛੜੀ ਲਾਈ ਉਹ ਭੇਡ ਮਰ ਜਾਏਗੀ। ਪਠਾਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਭੇਡ ਨੂੰ ਛੜੀ ਲਾਓ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਭੇਡ ਨੂੰ ਛੜੀ ਲਾਈ, ਭੇਡ ਮਰ ਗਈ। ਦੁਬਾਰਾ ਛੜੀ ਲਗਾਉਣ 'ਤੇ ਭੇਡ ਜਿੰਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਬੱਚਾ ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਛੱਡ, ਤੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੰਮ ਦੱਸਦਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਬਾਗ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰੋਗੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਗੱਲ ਫਿਰ ਉਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਗ ਸੁੱਕ ਜਾਣਾ ਜੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬਾਲਕ ਤੂੰ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ, ਚੱਲ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਚੱਲ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬਾਗ ਸੁੱਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੁੱਕਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਬਾਰਕ ਚਰਨ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ, ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਬਾਗ ਇੱਕਦਮ ਮੁਰਝਾ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਾਹਰ ਆਏ, ਬਾਗ ਫਿਰ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਪਠਾਨ ਵੀ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ, ਇਹਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਕੌਤਕ ਵੇਖ ਕੇ ਕੁਝ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬਾਲਕ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵਿਚਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਕੌਤਕ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਫਿਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੇਚਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਪਠਾਨ ਨੇ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਦੱਸਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਬਾਲਕ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਟਾ ਪੀਸਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਲਾਮ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਗੋਦਾਮ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਚੱਕੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਚੱਕੀ ਪੀਸਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਪੀਸਦੇ ਰਹੇ। ਪਠਾਨ ਬਾਹਰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਠਾਣੀ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਗਈ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨਵੇਂ ਗੁਲਾਮ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਅਨਾਜ ਮੁੱਕ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਆਟਾ ਅਜੇ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਧਿਆ। ਉਹ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗੀ। ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਪਠਾਨ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਪਠਾਨ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਕਿਸ ਬਲਾ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ, ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਚੱਕੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾ ਭੁੱਖ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਤੇਹ ਦੀ ਪਰਵਾਹ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਅਨਾਜ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਪਰ ਆਟਾ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ। ਸਾਰੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਪਠਾਨ ਇਲਾਕੇ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਦਾਨੇ ਲੋਕ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ ਪਠਾਨ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਗੁਲਾਮ ਨੂੰ ਅਗਰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਜੂਹਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਰ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਬੱਚਾ ਬੜੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਵਿਚਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਵਿਚਰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹਾਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਰੱਬ ਦਾ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਪੈਗੰਬਰ ਅਵਲੀਆ ਹੈ। ਔਰ ਢਹਿ ਕੇ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਡਿੱਗ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਮਾਲਕੋ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਭੁੱਲ ਕੀ ਹੋਈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਂਗ ਬੋਲੀ ਲਾ ਕੇ ਵੇਚਦੇ ਹੋ, ਇਦੋਂ ਵੱਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਨਾਹ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਪਿਆਸੇ ਮਰ ਚੱਲੇ, ਖੂਹਾਂ ਨਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸੁੱਕ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲਓ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭੁੱਲ ਬਖਸ਼ਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਂਗ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਹੋਣਗੇ, ਨਦੀਆਂ ਨਾਲਿਆਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਵੀ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਰੇ ਗੁਲਾਮ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ, ਪਠਾਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਢਹਿ ਕੇ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗੀ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਪਠਾਨ ਨੇ ਚੱਕੀ ਪੀਸੀ ਸੀ, ਉਹ ਪਠਾਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਬੜਾ ਹੋਇਆ, ਅਨਾਜ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਆਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਹੀਰਾ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਹੀਰੇ ਦੀ ਕੀਮਤ
ਕਿਸੇ ਪਠਾਨ ਤੋਂ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਪਠਾਨ ਤੇ ਲੈਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਤੇ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗਦਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਸੀਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੀਮਤ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਪਠਾਨਾਂ ਨੇ ਹੀਰਾ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ। ਜਿਸ ਅਸਥਾਨ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਕੌਤਕ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਘਾਟ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਏ, ਪੰਥ ਰਤਨ ਸੱਚਖੰਡ ਵਾਸੀ ਬਾਬਾ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੱਚਖੰਡ ਵਾਸੀ ਬਾਬਾ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਰੋਸਾਏ ਹੋਏ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਡੇਰਾ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਘਾਟ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਭੇਡ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਜਿੰਦਾ ਕੀਤਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮਾਰਜੀ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਬਾਗ ਸੁੱਕਾ ਤੇ ਫਿਰ ਹਰਿਆ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਾਗ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਥੇ ਚੱਕੀ ਪੀਸੀ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੱਕੀ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਬਣਾਏ ਨੇ ਸੁੰਦਰ ਇਮਾਰਤਾਂ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਸਥਾਨ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾਨਕਪੁਰੀ ਟਾਂਡਾ ਸਾਹਿਬ। ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਅੱਧਾ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਔਰ ਅੱਧਾ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਰੁਹੇਲਖੰਡ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਇੱਥੇ ਰੁਹੇਲਾ ਪਠਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੈੜੇ ਕੁਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਸਭ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਇਹ ਨਗਰ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੀਰਾਂ ਘੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਰ ਨਾਨਕ ਪਾਰ ਨਾਨਕ ਸਭ ਥਾਂ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਨਾਨਕ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਨੇ ਚਰਨ ਪਾਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਸੁਭਾਈਮਾਨ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 4 ਉਦਾਸੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਉਦਾਸੀਆਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਰਨ ਪਾਏ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹੇ ਪਿਆ ਨੂੰ, ਭਟਕੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹੇ ਪਾਇਆ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਅਸਥਾਨ ਸੁਭਾਈਮਾਨ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚਾਲੇ ਪਾਵਾਂਗੇ ਅਗਲੇ ਅਸਥਾਨ ਤੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾਨਕਪੁਰੀ ਟਾਂਡਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਆਓ ਹੋਰ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਚਾਲੇ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਕਵਰੇਜ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਔਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਨੇ ਇਸ ਅਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵੱਲ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਆਓ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪਾਵਨ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲਵਾਂਗੇ ਆਗਿਆ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਸੰਧੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।